Okay, listen. So now today we're going to discuss about clock pulses. So already in the definition, explain about the microprocessor. What is the definition is the microprocessor is a multifunctional register-based clock-driven circuit. And already explained about multifunction. Why we are called as multifunction. It is so means using of a single 8086 microprocessor, we done a number of programs. So there is number of operations, arithmetical, logical. Based on that, we are called as multifunctional. So after that, coming to register based, already we explained about that. Why you are go for the registers? So what is the reason is there is no internal memory actually. That's why. So where total memory that is splitting into a number of registers. Hello. Ram Teja meet la beta. Okay, listen. So I already explained about why are called as memory based. So I means there is no internal memory. That's why we are totally splitting into number of registers. Based on the register, we are indicating a particular function to the machine. So which one it can be going to done. ఏ వర్క్ చేయాలనేది రీసెర్చ్ బేస్ చేసుకొని ప్రాసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాయండి. సో గోయింగ్ టు హియర్ టు డన్ ద టోటల్ ప్రాసెస్ means to activate the circuit first. After then activate, it goes to done the each and every process. What the registers or what the pins are indicating to the machine. సో ఆ పిన్స్ కానీ ఆ రిజిస్టర్స్ కానీ ఇండికేట్ చేస్తాయి కదా, ఆ ఇండికేట్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, so first we activate the processor. So already given example for that. So in houses where using mobiles or TVs or fridges or ACs, already see that when you're applying the power, they directly don't activate. మనం డైరెక్ట్గా పవర్ అప్లై చేయగానే ఆన్ అవ్వండి. మనం ఏం చేస్తాం తర్వాత దానికి ఇంటర్నల్గా ఒక బటన్ ఉంటుంది, పవర్ బటన్. అది ఆన్ చేస్తేనే క్లాక్ పల్స్ అనేది ఇంటర్నల్గా జనరేట్ అయ్యి సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ ఫర్ ద ప్రాసెసర్ we are giving a clock pulse. So in the based on the clock pulse, the total operation going to done. So what are the operations we have in a digital is already only have two operations. So one is read operation and so one is write operation. So already you know that in any digital circuit. So already learn in STLE and same as DLE, sorry, DICA. So you have coming to digital circuits, we have two operations only. One is read operation and means any not only digital, coming to analog also we have two operations. First one is we are giving the input to the circuit. So using of the circuit we are executing and finally we are displaying we are observe the result, means output. Here also same. So the type of giving a input and after then we are after executing we observe that is called as read operation and write operation. ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఎన్లాగ్లో ఇన్పుట్ ఇవ్వడాన్ని అవుట్పుట్ చెక్ చేయడాన్ని, అదే డిజిటల్ ఏమంటామంటే రీడ్ ఆపరేషన్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ అంటాము. సో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద రీడ్ అండ్ రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద రీడ్ ఆపరేషన్ ఈస్ when the user giving the input to the processor, means the processor receives the information from the input user, that is called as read operation. The processor అనేది ఇన్పుట్ అనేది ప్రాసెసర్కి ఇవ్వడాన్ని రీడ్ ఆపరేషన్ అంటాం. సో after completion of the execution to display to the user, సో ప్రోగ్రామర్కి మళ్ళీ వచ్చిన అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేయాలి కదా. సో డిస్ప్లే ఎక్కడ అవుతుంది అంటే మానిటర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అండి. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ వచ్చిన రిజల్ట్ని మానిటర్కి సెండ్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రైట్ ఆపరేషన్, read operation and write operation. So you have the two operations coming to any digital only, that is read operation and write operation. Read operation means the processor, means the machine receives the information from the user. So and coming to write operation means after the execution the result is transferred to the display monitor, that is called as write operation. Here to totally operating the system we are using a clock pulse. So when we are activating the clock pulse, then it goes to executor. So for that we are using that circuit, a clock generator circuit, which is to generate the clock pulse we are using a clock generator circuit. So we are using their oscillator. So due to the oscillator there automatically generates a pulse. So what is the oscillator? Oscillator అంటే ఏంటి?
So what is the oscillators? Anyone? Oscillator ఎందుకు ఇచ్చేస్తామండి? అంత సైలెంట్ అయిపోయారు. ఎవరికి తెలీదా? What is the reason we are using oscillator? So means what is the function of oscillator? So without giving any input, it generates a pulse, it generates a signal, not a pulse. It generates a signal, any type of signal based on we are giving the using of oscillators, that is based on analog or digital. So without giving any input to the circuit, it generates a pulse. Here coming to digital, that's why we are called as a pulse. It generates without giving any input to that, it generates a pulse, it generates a signal, sir. How to it generates, sir? So due to the vibrations, oscillations means it can be moving from left to right or right to left. So due to the vibrations, due to the oscillations means due to the vibrations, automatically it generates a signal. Simple example, మీరు ఏదైనా రాడ్ తీసుకొని రాయి మీద కానీ లేదంటే నేల మీద కానీ ఫ్లోర్ మీద కానీ కొట్టారనుకోండి, లేదంటే ఇక్కడ ఐరన్ షాప్లో వాళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు ఐరన్ మీద కొట్టినప్పుడు సిగ్నల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ మూమెంట్స్. ఐడియా ఉందా? ఇవన్నీ ఏసీలో చెప్తారండి సిగ్నల్ జనరేషన్స్ ఎలా వస్తాయండి. సో అంటే వైబ్రేషన్ అంటే మనం గట్టిగా వైబ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది, ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్ టు దట్, డ్యూ టు ద వైబ్రేషన్స్ ఆటోమేటికలీ జనరేట్స్ సిగ్నల్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ as oscillator. So that's why you are using two oscillators, X1 and X2. Based on that, it generates a pulse. So the pulses can be given to the 8086 processor to the clock. సో ఇక్కడ మనం బటన్ ఇస్తాం, ఈ బటన్ అనేది మనం యాక్టివేట్ అవ్వగానే టోటల్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఏ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ టూ ఆపరేషన్స్, వన్ ఈజ్ రీడ్ ఆపరేషన్ అండ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆపరేషన్ అండి. టోటల్ ప్రాసెస్ మీన్స్ వీఆర్ డన్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీడ్ ఆపరేషన్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్. ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాతే కదా. ఆ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి రీడ్ ఆపరేషన్ అంటాం. సో వచ్చిన ఇన్పుట్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, వచ్చిన మళ్ళీ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ యూజర్ డిస్ప్లే కోసం ఏం చేస్తుందంటే మానిటర్కి పంపిస్తుందండి, మళ్ళీ ఐఓ పోర్ట్కి పంపిస్తుంది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ as రైట్ ఆపరేషన్. సో యూ జనరేట్ ద క్లాక్ using of the ICLM 8284A clock generator. So using of a oscillator, automatically it generates a clock pulse that is given to the 8086 ప్రాసెసర్ టు ద క్లాక్ పిన్. ఈ పిన్కి ఇస్తాం, మీ పిన్ నుంచి ఫస్ట్ ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది, యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో అది ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను. is a read operation, the total clock pulse about the read operation, and this is called as read operation cycle. So how do it generate, sir? So before going to that, totally in the clock pulse, when we are giving due to it generates the clock pulse using of oscillator, it can be connected to the clock pulse. They're processing totally 4 clock cycles, sir. When we are giving it when we are giving the clock to the clock pulse, there by default the manufacturer defaultly designed that. So they are giving a 4 clock pulses to the circuit for read operation, and same way as there are 4 clock pulses given to the circuit for write operation. So first coming to first one, we discuss about the read operation. There are 4 clock pulses to the circuit. When the clock is generated, when the clock is activated, automatically there forms a 4 clock pulses. During the 4 clock pulses, the operation going to done is read operation. So after completion of the read operation, the processor going to execute. Once again, the clock generates. The using of a 4 clock pulses. In the 4 clock pulses, the writing operation going to done. So how it can be operated there? Explain about that. So what is the read operation? How it can be operated based on the clock pulses? There are totally 4 clock pulses we have: T1, T2, T3, and T4, and in between there is a TW. TW, what is the purpose is waiting, that is called as waiting cycle. Law. That is called as waiting cycle. TW means wait cycle. So waiting cycle means sometimes we are going to wait time. So when you are going to wait means if the processor is going to run, the previous is doesn't executed in the proper time, that's why we are going to wait that purpose we are using the wait cycle. I can explain in that totally. See that first మన ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఓవరాల్గా చెప్తాను చూడండి.
So earlier I discussed about what is the process using of 8086 microprocessor. Architecture already చెప్పానండి. So already we discussed about the architecture, how to the process going to done for the execution. So total process అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ యూజర్ అనేవాడు ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాడు. The programmer can be given the input using of IO ports or memory in that. సో మెమరీ తీసి పక్కన పెట్టండి, ఫస్ట్ ఐఓ తీసుకోండి. ఐఓ కీబోర్డ్ నుంచి కానీ మౌస్ని యూజ్ చేసుకొని యూజర్ అనేవాడు ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేస్తాడు. సో టైప్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ప్రాసెసర్కి వెళ్తుంది. ప్రాసెసర్కి ఎలా వెళ్తుంది? రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది ఫస్ట్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ప్రాసెసర్ దట్ స్టోర్ ఇన్ ద రిజిస్టర్. So register is called as an address location first. So already first it can be goes to segment register. In the segment register we are giving a particular name. So it is called as address. So it is port segment, data segment and extra segment and stack segment. సో అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే స్టోర్ అవడానికి ఒక అడ్రస్ని మనం ఫస్ట్ ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి. మీన్స్ అడ్రస్ లొకేషన్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనేది దాంట్లో స్టోర్ చేస్తామండి. సో ఆఫ్టర్ యాక్టివేట్ ద అడ్రస్ దెన్ వాట్ ద గివెన్ డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద అడ్రస్. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మనకి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అడ్రస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ప్లేస్ తీసుకుంటాం. ప్లేస్ తీసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి మనం హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫస్ట్ ఏం మనం ఇచ్చిన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే రిజిస్టర్లో ఫస్ట్ రిజిస్టర్స్ అన్నీ యాక్టివేట్ చేయాలి. అంటే ఉన్న రిజిస్టర్స్ మొత్తం యాక్టివేట్ చేయాలి. మీన్స్ యూఆర్ రిజిస్టర్స్ యాక్టివేటెడ్ మీన్స్ ద అడ్రసెస్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్. సో మీన్స్ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్. దట్ ఈస్ పోర్ట్ సెగ్మెంట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ ఆర్ డేటా రిజిస్టర్స్. To activate the registers means to activate the addresses first. So this is the meaning. First in the process, first activate the address అంటే లొకేషన్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇచ్చిన డేటాని అంటే ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని అక్కడ లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ హౌ టు స్టోర్ ఆల్రెడీ సేడ్ దట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ 2 parts. సో వన్ ఈస్ ఏ ఆప్ కోడ్ అండ్ వన్ ఈస్ ఆపరెంట్. ఆప్ కోడ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే కోడ్ సెగ్మెంట్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆపరెంట్ తీసుకెళ్ళి డేటా సెగ్మెంట్లో స్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్లీ we were assigned at the time of manufacturing. So means first before going to operate to activate the circuit, first we activate the address lines. So after then we activate the data line. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం. అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఆ లొకేషన్స్లో డేటాని ఇస్తాం. సో అంటే ఫస్ట్ వీఆర్ యాక్టివేటింగ్ ద అడ్రస్ లైన్స్. అడ్రస్ లైన్స్ యాక్టివేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డేటా లైన్స్ని యాక్టివేట్ చేసి డేటా లైన్స్ నుంచి మనం ఇన్పుట్ అనేది సెండ్ చేస్తాము. సో ద పిన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్. అడ్రస్ అండ్ డేటా బోత్ ఆర్ కంబైన్ టుగెదర్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ పిన్. రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒకే పిన్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ రెండు ఒకేసారి యాక్టివేట్ అవ్వకూడదు. రెండు ఒకేసారి యాక్టివేట్ అయితే స్టోర్ అవ్వదు డేటా అనేది. అడ్రస్ అనేది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం డేటా దాంట్లో స్టోర్ చేయగలం. రెండు ఒకేసారి యాక్టివేట్ చేయలేము. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే ల్యాచ్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసుకొని రెండింటిని డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, డేటా మనం స్టోర్ చేయాలంటే అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వీఆర్ యాక్టివేటింగ్ ద అడ్రస్, ఆఫ్టర్ దెన్ వీఆర్ యాక్టివేటింగ్ ద డేటా పిన్స్. సో డేటా పిన్స్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇన్పుట్ అనేవాడు టైప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఆ డేటా పిన్స్ నుంచి మూవ్ అయ్యి అడ్రస్లో స్టోర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీడ్ ఆపరేషన్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? జస్ట్ రెస్పాండ్ ఎనీవన్ ప్లీజ్. Please respond. After that I will continue. అమ్మా అర్థమైందా చెప్పింది? ఉన్నారా పోయారా? ఉన్నారా? హలో హలో రెస్పాండ్. హలో ఉన్నాం సార్. మరి రెస్పాండ్ అవ్వండి చెప్పింది. అర్థమైందా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే లెట్స్ కంటిన్యూ. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అండి, ఫస్ట్ అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ ద డేటా పిన్స్. ఫ్రమ్ ద డేటా పిన్స్ we transmit the data and it stores on the address lines. So that is the total cycles explained about the process.
సింపుల్, ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని అంతే. ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత 4 క్లాక్ పల్సెస్ ఉంటాయి. 4 క్లాక్ పల్సెస్గా జనరేట్ చేస్తాం దీన్ని. ఈ 4 క్లాక్ పల్సెస్ బేస్ చేసుకొని అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత డేటాని యాక్టివేట్ చేయాలి. డేటా పిన్స్ నుంచి డేటాని ఇస్తాం. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే అడ్రస్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఈ ఆపరేషన్ రీడ్ ఆపరేషన్ అంటాం. దట్స్ అ ప్రాసెస్ సింప్లీ. First point, activate the address. Second point, activate the data lines. Third point, to store the data in the locations, address. Fourth point, that is called as read operation. The total clock pulses are mentioned there is, it gives a particular function based on the clock pulses. Only that particular function, activate the address, activate the data, after that store the data, it is called as the read operation. Simply. The mind లో పెట్టుకొని ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So coming to here, to operate the read operation or write operation, we generate a pulse as 4 timing cycles, T1, T2, T3, T4. So in between the T3 and T4 there is a waiting cycle. ఇది చెప్తాను, అక్కడే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్తాను. ఫస్ట్ డిఫాల్ట్గా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాడు అంటే, యూజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ జనరేట్ అవ్వగానే అడ్రస్ పిన్స్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి. మన ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది ఉన్న దాంట్లో అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. So based on that, the manufacturer defaultly write a program based on the 4 clock pulses. When the clock pulse is going to activate, it can be goes to generate a first clock pulse, means T1. So then automatically the address pins are activated. So when it going to move T2, completion of the T2 in that particular time, the data pins are activated. When going to T3 and T4, it can be stores the data and read operation. The two are indicating the read operation. See that I can explain each and every. We have totally how many address lines we have? 20 address lines. Okay, we have data pins are totally 16 data pins. See that I already explained 8086 microprocessor has 20 address lines and 16 data lines. So first to activate data, first coming to first cycle, that indicating A16 to A19, and the second cycle AD0 to AD15. The AD0 to AD15 both are combined. So after completion of that, the other pins A16 to A19 they individually connected the address pins, and due to that means for that also we are connecting S3 to S6 status pins as called as. See that the first clock pulse. So coming to first ALE pin. See that ALE pin first. ఈ పిన్ చూడండి, ఈ క్లాక్ పల్స్ సీక్వెన్స్ తర్వాత రాసుకున్నారు. ఫస్ట్ మన ప్రాసెస్ ఏంటి, అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. దెన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు అడ్రస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, డిఫాల్ట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గివెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఎప్పుడైతే T1 క్లాక్ పల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో, యాక్టివేషన్ అవుతుందో, అప్పుడు అడ్రస్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సీ దట్ వెన్ గోయింగ్ టు T1 పల్స్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్, ద అడ్రస్ పిన్ ఈజ్ యాక్టివేట్, అడ్రస్ ఎనేబుల్. ఎప్పుడైతే T1 పిన్ అనేది రన్నింగ్ అవుతుందో అప్పుడు అడ్రస్ పిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ALE ఆల్రెడీ పిన్ అనేది ఇస్తున్నాం కదా, మనం పిన్ డయాగ్రామ్లో ఇచ్చుకుంటాం. ALEని అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్. ల్యాచ్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను, అడ్రస్ అండ్ డేటా రెండు కంబైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ల్యాచ్ తీసుకొని ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసి అప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తాం. దట్స్ వై యూఆర్ కాల్డ్ యాజ్. నార్మల్లీ అక్కడ రెండు కంబైన్ లేకపోతే అడ్రస్ ఎనేబుల్ అని తీసుకుంటామని, బట్ దర్ టూ ఆర్ కంబైన్. దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఏ అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్. The latch is there. Latch is used for the purpose of dividing the both address and data pins. అంటే ఈ ల్యాచ్ డివైడ్ అయిన తర్వాత అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. అడ్రస్ పిన్స్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయంటే ఎప్పుడైతే క్లాక్ పల్స్ T1 అనేది జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు అడ్రస్ పిన్స్ మొత్తం యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా ఇస్తాడండి, ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడే కోడ్ రాస్తాడు. T1 ఎందుకు యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ రైట్ ఎ కోడ్ at the time of manufacturing defaultly. When the T1 is going to on means the address pins are activated. So after address pins activate in తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి మనకి, డేటా పిన్స్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి. డేటా పిన్స్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయంటే when it goes to T2. T1లో అడ్రస్ పిన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మన సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, అడ్రస్ పిన్స్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత డేటా పిన్స్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. అంటే ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనేది డేటా పిన్స్ నుంచి మూవ్ అవుతుందండి ఇంటర్నల్కి. అంటే సెకండ్ పాయింట్ డేటా పిన్స్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. దెన్ వెన్ ద డేటా పిన్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్, వెన్ ఫ్రమ్ ద T2 సిగ్నల్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్. సీ దట్ డేటా ఎప్పుడైతే T2 అనేది యాక్టివేట్ అవుతుందో కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయాలి. When the T2 pin is activated, the data pin is activated. సో ఇక్కడ రివర్స్లో ఎందుకు ఉంది అంటే DEN బార్ ఉంది. సో నార్మల్గా ఉంటే ఏమో పాజిటివ్ సైకిల్ అండి. సో అదే
బార్ తీసుకుంటే ఏమో రివర్స్ సైకిల్ మీన్స్ నెగిటివ్ సైకిల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి T2 అనేది ఎప్పుడైతే యాక్టివేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి డేటా ఎనేబుల్ పిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. డేటా ఎనేబుల్ పిన్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీఆర్ యాక్టివేటింగ్. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, సింపుల్గా ఆలోచించండి. ఫస్ట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. ఎందుకు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే పిన్ డయాగ్రామ్లో అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం. అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత డేటా పిన్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం. డేటా పిన్స్ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి డేటా పిన్స్ నుంచి వెళ్తాయి. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయంటే మనం ఆల్రెడీ అడ్రస్ని యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి అడ్రస్లో స్టోర్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as 4 segments. అడ్రస్ మీన్స్ సింప్లీ యాజ్ రిజిస్టర్ నేమ్ అక్కడ యాక్టివేట్ అవుతాయి, అక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో ఆఫ్టర్ దెన్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే రీడ్ ఆపరేషన్ అంటాం. మా ప్రాసెస్కి మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఇది 3 పాయింట్స్. ఫస్ట్ సీ దట్ అడ్రస్ ఎప్పుడెప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయంటే T1 సైకిల్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు అడ్రస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, T2 యాక్టివేట్ అయినప్పుడు డేటా యాక్టివేట్ అవుతుంది, T3 T4లో రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. Then see that first ALU, then going to T1 is activated, then at the time of T1 flag pulse, the address enable pin is activated. We are using the latch to divide the both address and data. So after then data enable ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే T2 ఫ్లాగ్ పల్స్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు T2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. డేటా అనేది మనం T4 దాకా రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు దాకా యాక్టివేషన్లోనే ఉంటుంది. దెన్ ఇక్కడ రివర్స్లో ఎందుకు రాస్తున్నామంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద పిన్ యాజ్ DN బార్. దట్స్ వై ద ఫ్లాగ్ పల్స్ ఈజ్ మెన్షన్ ద రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద రివర్స్ నెగిటివ్ సైకిల్. The two are main important. So after then next what is the operation going to be done? The user giving the input. So means that is called as read operation. సో రీడ్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రిసీవ్ ఎప్పుడు చేసుకుంటుంది? డేటా పిన్స్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత, డేటా పిన్స్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాతే కదా రీడ్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది. అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? డేటా పిన్స్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అవుతాయో అప్పటి నుంచి రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ద రీడ్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ T2 cycle. Data enable pin is activated when means when the cycle is when the clock pulse is activated is T2. So from that onwards the read operation is also activated. Okay, so coming to here data here read bar is there, that's why mentioned represented as a native cycle here also. So coming to the next here pin, the pin is a DT by R bar. DT by R bar means data transmit or reverse. Data transmit and receive. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి, ఐఓ పోర్ట్ ఆర్ మెమరీ నుంచి. దట్స్ వై యూఆర్ మెన్షన్డ్ యాజ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ఆపరేషన్ ఈస్ రిసీవ్ ఆపరేషన్. ఇన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ we transmit the data to the monitor, that is called as transmit operation. That is the writing cycle, రైట్ ఆపరేషన్లో జరుగుతుంది ట్రాన్స్మిట్ అనేది. డేటా ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్. సో ఇక్కడ ఏం ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అంటే ప్రాసెసర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది.
That's what it is, friends. Just wait. So now when going to activate the T1, automatically the address hash enable pin is activated. So when go to T2 pulse, then automatically the second point is data pin activated there. Data enable pin is activated there from T2 onwards from T4. So then the operation for we are explaining is read operation. Read operation means receive the information from the IO devices to the browser. So under user name or program address, that is called the read operation. And then you mean what is the meaning? That is the pause or age raised pause. This is the information from the input port and output port. That is called as read operation. So read operation ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇన్పుట్ అనేది ఎప్పుడు స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే డేటా ఫంక్షన్ యాక్టివేట్ అయితే అప్పటి నుంచి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది అంటే బ్రౌజర్కి వెళ్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ కోడ్ సెగ్మెంట్ కానీ డేటా సెగ్మెంట్ కానీ స్టోర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుంది. సో అంటే T2 pulse నుంచి ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. That's why here mentioned as from the T2 pulse is activated. That is bar means that it indicates a native pulse. So coming to what is that operation is read operation. Read operation is receive the data. So receive the data, so automatically it indicates from the starting numbers T1 to T4. So it indicates M by IO bar. So means memory by IO bar. So what it indicates is the information received from the IO device or memory. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ డబల్ మార్క్ ఉంది కదా, the line is indicating the one cycle. Here this one is indicating one cycle. The two cycles are merged there. So one is for memory and one is for IO. So memory means it is normally indicating normal position, means it going to set one. The pulse is activated in the positive cycle, it indicates memory. Positive cycle ఉంది కదా, ఈ సెటప్ డేటా ఈ సైకిల్లో ఉంటే దాన్ని మెమరీ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాను అర్థం. సపోజ్ ఐఓ నుంచి అయితే ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ద నెగిటివ్ సైకిల్. ఇట్ ఇండికేటింగ్ మీన్స్ ద రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఐఓ డివైసెస్. టూ సైకిల్స్ మెర్జ్ అయ్యాను, రెండు సైకిల్స్ మెర్జ్ అయ్యాను. ద మీనింగ్ ఏంటంటే నెగిటివ్ సైకిల్ వచ్చింది అంటే ఐఓ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఇన్పుట్ అని. పాజిటివ్ సైకిల్ మీన్స్ ఇట్ ఇండికేటింగ్ ద రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. దట్ ఈఆర్ ఇండికేటింగ్ అడ్రస్ అండ్ డేటా పిన్స్ ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయి, రెండు కంబైన్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో 18 to 18 అనేది ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే T1 నుంచి ఫస్ట్ అడ్రస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, T2 నుంచి డేటా అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో డేటా ఇన్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే డేటా ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత, మీన్స్ T2లో డేటా ఎనేబుల్ అవుతుంది. డేటా ఎప్పుడు ఇస్తాం, T2 పల్స్ అయిపోయిన తర్వాత T3 నుంచి డేటా అనేది మనం ఇస్తామండి. సో T2లో ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే T2 క్లాక్ పల్స్ యాక్టివేట్ అవ్వగానే T2 క్లాక్ పల్స్ యాక్టివేట్ అవ్వగానే డేటా పిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. డేటా పిన్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత T3కి వెళ్ళగానే మనం ఇచ్చిన డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది. డేటా పిన్స్ నుంచి అడ్రస్ మూవ్ అవుతుంది. దట్స్ వై మెన్షన్ డేటా ఇన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే T3 పిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇయర్ ఇట్ ఇండికేటింగ్ అడ్రస్ అండ్ స్టేటస్ పిన్స్. అడ్రస్ నుంచి ఎప్పుడు దాకా యాక్టివ్ అవుతుంది, T1 దాకా, T1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి T1 దాకా యాక్టివ్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమంటే దాని స్టేటస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. T2, T3, T4 దగ్గర స్టేటస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. స్టేట్ ఆఫ్ స్టేటస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ స్టేట్ దట్. So it receives the information and it stores in a port segment or data segment or extra one more start segment. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో రెడీ మీన్స్ ద ఫైనల్ పల్స్ ఈజ్ రెడీ. సో రెడీ ఎప్పుడు చేసిందంటే పల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉందా లేదా ఇక్కడ ఇంకా రాసుకోవచ్చు అండి. టెస్ట్ సిగ్నల్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టెస్ట్ సిగ్నల్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, లాక్ సిగ్నల్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ రెడీ ఎక్కడి నుంచి రెడీగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి రెడీ పిన్ ఇచ్చేది. సో రెడీ ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఇట్స్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద T2. సో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఈజ్
ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది? ద ప్రాసెస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫ్టర్ దెన్ రిసీవింగ్ ద డేటా. ఎప్పుడైతే యూజర్ అనేవాడు ప్రోగ్రామ్ ఎంటర్ చేస్తాడు, మామూలుగా ప్రాసెస్ అనేది అవైలబుల్లో ఉన్నా లేకపోయినా యూజర్ అనేవాడు ప్రోగ్రామ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుందంటే ప్రాసెస్ అనేది రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. సో అంటే ఎప్పుడు రిసీవ్ అవుతుందంటే డేటా ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి రిసీవ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. మీన్స్ ద రెడీ ఇండికేట్స్ ఫ్రమ్ ద T3 నుంచి రెడీ పిన్ అనేది ఇండికేషన్ చేస్తుంది. సో రెడీ మీన్స్ దర్ ఇస్ గోయింగ్ టు సెట్ ఆన్, మీన్స్ దట్స్ వై యూఆర్ mentioned as positive cycle pulse. There is a total about the clock pulse. We are coming to waiting cycle. So what is the reason we are using a waiting cycle? Already you said that any extra data is we are giving the, suppose just example 8086 అయితే 16-bit data lines. సో అంటే మనం ఒకసారి ఇవ్వగానే 16-bit డేటాని రిసీవ్ చేసుకోగలం. అదే సపోజ్ 32-bitని ఇచ్చామంటే 2 times రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ 16-bit ఇది రిసీవ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ వెళ్ళిన దాకా సెకండ్ 16-bit అనేది వెయిట్ అవ్వాలి కదా. ఆ వెయిటింగ్ సైకిల్ అనేది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే వీఆర్ గివింగ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఇట్ కెన్ బి గోయింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, మీన్స్ ప్రీవియస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన 16-bit అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత then going to execute the second, till that it can be going to wait. Same way like write operation ఏంటంటే రివర్స్లో ఉంటాయి, అన్నీ చెక్ చేసుకోండి. సో కమింగ్ సేమ్ సైకిల్, రైట్ ఆపరేషన్ తీసుకున్నామంటే ఇవన్నీ సేమ్ అండి. అడ్రస్ పిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, డేటా పిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి డేటా ట్రాన్స్మిట్ బై రిసీవర్ మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్మిట్ అంటే ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే టీ అంటే నార్మల్గా ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ సైకిల్ ఇండికేట్ చేస్తాం. దెన్ T1 నుంచి పాజిటివ్ సైకిల్